कोरोनामुळे आलेल्या संकटात मानसिक कोंडमारा झाला असेल, मनस्थिती थोडीशी ठीक नसेल, अभ्यास विसरला गेला असेल किंवा मध्येच आठवत नसेल, काळजी करू नका. उजळणी स्वरूपात 10वी अभ्यासमालेचा लाभ घ्या आणि यशस्वी व्हा. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಬಸದ್. ನಾನು ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49 अक्षरಗಳಿವೆ. 49 अक्षरಗಳು म्हणजे कन्नडमध्ये काय सांगू, एकूण किती पहा 49 काय सांगू अक्षर आहे. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗ? 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸ್ವರಗಳು, ಎರಡನೆಯದು ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಮೂರನೆಯದು योगवाहಗಳು. म्हणजे कन्नड वर्णमालेमध्ये काय सांगू 3 भाग केलेले आहे. ह्याच्यात पहिला काय पहा स्वर, दुसरा काय पहा ವ್ಯಂಜನ, तिसरा काय पहा योगवाहಗಳು. ಸ್ವರಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಒಟ್ಟು 13. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 13. ಈ 13 ಸ್ವರಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು, ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6, दीर्घ स्वर एष्टप्पा ಅಂತಂದ್ರೆ 7. म्हणजे कन्नडमध्ये एकूण स्वर किती पहा 13 आहे. त्याच्यामध्ये ह्रस्व स्वर एष्टप्पा ಅಂತಂದ್ರೆ 6. म्हणजे स्वरಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 13. त्याच्यात पहिला ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ह्रस्व स्वरಗಳು ಎಷ್ಟು? 6. म्हणजे किती? 6. दीर्घ स्वरಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 7. म्हणजे ह्रस्व स्वर 6, दीर्घ स्वर ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7. ಅಂದ್ರೆ एकूण किती कन्नडमध्ये 13 स्वर आहे. दुसरा बघा ವ್ಯಂಜನಗಳು. कन्नडದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು 34. म्हणजे कन्नडमध्ये ವ್ಯಂಜನ किती 34 आहे. ಇವುಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ह्याच्यामध्ये किती भाग केलेले? 2 भाग केलेले. वर्गीय ವ್ಯಂಜನಗಳು, दुसरा काय पहा अवर्गीय ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು 25. ಈ 25 ವ್ಯಂಜನಗಳ ಪೈಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುನಾಶಕಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10, ಅನುನಾಶಕಗಳು 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ, ಖ, ಗ, ಗ, ಞ, ಚ, ಛ, ಜ, ಝ, ಞ, ಟ, ಠ, ಡ, ಢ, ಣ, ತ, ಥ, ದ, ದ, ನ, ಪ, ಫ, ಬ, ಭ, ಮ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ 25 ಅಕ್ಷರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 25 ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಕ, ಚ, ಟ, ತ, ಪ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗದವು? 5 ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಕ, ಗ, ಚ,
ಚ ಜ ಝ ಟ ಡ ಥ ದ ಪ ಬ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಕ್ಷರ ಏನಪ್ಪ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು. ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 10. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ 2ನೆಯ ಮತ್ತು 3ನೆಯ 4ನೆಯ ಅಕ್ಷರವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ 2ನೆಯ ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಖ ಘ ಛ ಝ ಠ ಢ ಥ ಧ ಫ ಭ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವುದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅನುನಾಸಿಕಗಳು. ಅವು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 5. ಅಂದ್ರ प्रत्येक वर्गाचा कोणत्या अक्षरा म्हणजे प्रत्येक वर्गाचा शेवटच्या अक्षराला काय म्हणतात अनुनासिकಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಞ ಯ ಣ ನ म. एकूण म्हणजे व्यंजन किती म्हटलं तर 25. दुसरं म्हणजे काय सांगू अवर्गीय व्यंजनಗಳು. अवर्गीय व्यंजनಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 9. य र ल व श श स ह. म्हणजे वर्गीय म्हणजे किती पा 9 आहे. हा 9 अक्षर पैकी कुठला कुठला अक्षर य र ल व श श स ह ळ. ह्याला काय म्हणतात अवर्गीय व्यंजन असे म्हणतात. तिसरा बघा योगवागಗಳು. अವು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 2. म्हणजे कन्नडमध्ये योगवाग कितीಪ್ಪ म्हटलं तर 2. कुठलं कुठलं अम आणि आहा, अम आणि आहा. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಸ एकूण कन्नडमध्ये मुळाक्षर किती म्हटलं तर 49. किती 49. प्रश्न तुम्हाला असा विचारतात परीक्षेमध्ये येणारा कन्नड वर्णमालेಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ बहुपर्यायी. कन्नड वर्णमालेमध्ये असलेला स्वराचा आकडा संख्या म्हणजे आकडा. उत्तर ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 13. ಉತ್ತರ ಯಾವುದು 13. ಅದರಂತೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು. ಕನ್ನಡ वर्णमालेಯಲ್ಲಿರುವ महाप्राणाक्षरಗಳು. तुम्हाला 4 उत्तर दिलेले असतात. ते 4 उत्तरामध्ये काय सांगतो तुम्ही काय ओळखायचं महाप्राणाक्षर ओळखायचा. इथं महाप्राणाक्षर किती 5. कुठला कुठला ख झ ठ थ फ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಅನೇಕ ಅಸ तुम्हाला ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರतात ಅನುಸ್ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. अनुस्वार पासून मिळून झालेला शब्द ओळखा असं तुम्हाला प्रश्न विचारतात. त्याचे उत्तर काय पा बंदा तिंदा असं तुम्हाला काय सांगू उत्तर काय सांगू तुम्ही परीक्षेमध्ये काय पा लिहायला पाहिजे. आता नेक्स्ट बघा दुसरा पॉइंट बघा ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು. ಯಾವುದು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು. मराठीत काय म्हणतात त्याला जोडाक्षर म्हणतात. काय म्हणतात जोडाक्षर म्हणतात. म्हणजे जोडाक्षर म्हणजे काय ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಏನು. ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ संयुक्ताक्षर ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. म्हणजे व्यंजनच्या पुढे व्यंजन येऊन झालेला अक्षरला संयुक्ताक्षर अथवा जोडाक्षर असे म्हणतात. असं म्हटलं तर म्हणजे याच्यात काय समज किती भाग आहे 2 भाग केलेले आहे. त्याच्यात पहिला कुठला सजातीच्या संयुक्ताक्षरಗಳು. ಎರಡನೇದು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು. पहिला कुठला सजातीच्या संयुक्ताक्षर. दुसरा कुठला ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಸಜಾತಿ ಅಂದರೇನು ವಿಜಾತಿ ಅಂದರೇನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಜಾತಿ म्हणजे ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದರ ಮುಂದೊಂದು ಬಂದು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ
ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ मराठीमध्ये एकच जातीचे व्यंजन एकापुढे घेऊन झालेला अक्षरला सजातीचं संयुक्त अक्षर म्हणतात. उदाहरण बघा, इथं सांगतात मला अक्क, अण्ಣ, ಹಬ್ಬ, ಕಲ್ಲು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ, ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ, ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ 4 ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ 4 ಪದಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ व्यंजनದ संयुक्ताक्षरಗಳಿವೆ. म्हणजे इथं तुम्हाला काय सांगू, 4 उदाहरण इथं दिलंय. हा 4 उदाहरणामध्ये काय सांगू, एकच जातीचं व्यंजन एका पुढे आलेलं आहे. उदाहरण बघा, क, क च पुढे क आलेलं आहे. म च पुढे म आलेलं आहे. ज च पुढे ज आलेलं आहे. आणि ल च पुढे ल आलेलं आहे. ह्याला काय म्हणतात, सजाती म्हणतात. सजाती म्हणजे वंदे जाती, ह्याला म्हणतात वंदे जातीचं जोडाक्षर म्हणतात. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ವಿಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದರ ಮುಂದೊಂದು ಬಂದು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ मराठी ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ विजाती म्हणजे कायಪ್ಪ, वेगवेगळ्या जाती, वेगवेगळ्या जातीचं व्यंजन एका पुढे एक येऊन झालेला अक्षरला विजातीचं संयुक्ताक्षर असे म्हणतात. म्हणजे सजाती म्हणजे काय पा, वंदे जाती. विजाती म्हणजे काय पा, वेगवेगळ्या जाती. ह्याला उदाहरणे बघा आता, रात्री, आत्म, आश्रय, ಸಂಸ್ಕೃತ असं अनेक ಉದಾಹರಣೆ ಐತಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆತ್ಮ, ಆಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪುಸ್ತಕ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಪದಗಳು. हे 4 एक उदाहरण दिले की नाही, हे काय सांगू, विजाती संयुक्ताक्षर पासून झालेला शब्द आहे. इथं बघ उदाहरण आहे, त वेगळ्या जाती, म वेगळ्या जाती. याला काय म्हणतात, वेगवेगळ्या जाती. याला काय म्हणतात, ಇದಕ್ಕೆಂತರ ಪದ ವಿಜಾತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. त वेगळं, म वेगळा, श वेगळं, र वेगळा, क वेगळा, श वेगळा, स वेगळा, त वेगळा. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಜಾತಿಯ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಪದಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ नಮಗೆ सजाती म्हणजे काय, विजाती म्हणजे काय आम्हाला काय सगळं माहिती मिळतात. आम्ही तुलना करायचे, सजातीचे शब्द कसा असतात, विजातीचे शब्द कसा असतात, अक्षर कसं असतात, आम्ही काय करायचं, तुलना करायचं. बघायचा इथं बघा, क च पुढे क आहे, दोन्ही अक्षरची आत काय पण एकच आहे. इथं बघा, त वेगळं, म वेगळा. म्हणजे इथं काय सांगू, वेगवेगळ्या जाती म्हणतात. म्हणून काय सांगू, पहिल्याला काय म्हणतात, सजातीचं संयुक्ताक्षर म्हणतात. दुसरं काय पा, विजातीचं संयुक्ताक्षर असं काय सांगू म्हणतात. तो तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न कसा विचारतात बघा, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. म्हणजे खाली दिलेला सजातीचा संयुक्ताक्षर शब्द ओळखा असा प्रश्न विचारतो तुम्हाला, म्हणजे बहुपर्यायामध्ये. तर उत्तर काय ते सांगा. इथं 4 उत्तर दिले, रात्री, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಮ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದಂತ, ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಮದ ಮುಂದೆ ಮ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರ್ತಾರ,
ಹೀಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ವಿಜಾತೀಚ संयुक्ताक्षर शब्दವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. म्हणजे विजातीचा संयुक्ताक्षर ओळखा. कसं विचारतात होता? अक्क, अम्मा, ಅಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆತ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ ವೇಗಳ ಮ ವೇಗಳ. ತ ಅಕ್ಷರ ಬೇರೆ, ಮ ಅಕ್ಷರ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು सजातीय संयुक्ताक्षर, ಎರಡನೇದು विजातीय संयुक्ताक्षर. असं दोन भाग केले. हा, नेक्स्ट बघा आता नामपद. नामपद ಅಂದ್ರಪ್ಪ ವಸ್ತುಗಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಪದಕ್ಕೆ नामपद ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. वस्तू असू दे, व्यक्ती असू दे, स्थळ असू दे, प्राणी पक्षी असू दे, हे सगळं नाव सुचवायचं शब्दाला काय म्हणतात? नामपद असे म्हणतात. उदाहरणे, स्थळ म्हटलं तर काय नाही, बेळगावी. व्यक्ती म्हटलं काय पा कल्लप्प. प्राणी म्हटलं तर काय पा बेक्को. असं अनेक उदाहरणे काय पा तुम्हाला काय सांगू मिळतात. म्हणजे असं काय सांगू नामपदाचे शब्द काय सांगू कन्नडमध्ये मिळतात. त्याला काय म्हणतात? नामपद म्हणतात. ह्याच्यात काय सांगू रूढनाम, अंकित नाम, अन्वर्तक नाम, ह्याच्यात काय सांगू तीन भाग केले. कुठलं कुठलं? रूढनाम एक, दुसरं काय पा अंकित नाम एक, तिसरं काय पा अन्वर्तक नाम. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಢನಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೂಢನಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು म्हटलं काय सांगू रूढीಯಿಂದ ಬಂದಂತ पदಗಳಿಗೆ म्हणजे परंपरागत होऊन आलेला शब्दाला काय म्हणतात? रूढनाम म्हणतात. ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಪದಗಳಿಗೆ ರೂಢನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ह्याच्यात मराठीत काय म्हणतात? परंपरागत होऊन आलेला शब्दाला काय पा रूढनाम म्हणतात. याच्यात उदाहरण काय पाहिजे? नदी, काडू, पर्वत, असं अनेक उदाहरण तुम्हाला काय सांगू द्यायला पण येतात. दुसरा बघा अंकित नाम. ಎರಡನೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಅಂಕಿತ ನಾಮ. ಅಂಕಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ अंकित नाम ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ठेवलेला नावाला अंकित नाम म्हणतात. उदाहरणे बघा गंगा, सीते, कावेरी, ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಭೀಮ, ಪಾಂಡುರಂಗ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ. ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅನ್ವರ್ತಕ नाम ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. म्हणजे अर्थಕ್ಕೆ अनुगुणವಾಗಿ म्हणजे अर्थाला अनुसरण आम्ही काय सांगू एक एक नाव ठेवतात की नाही त्याला काय म्हणतात? अनुवर्तक नाम म्हणतात. उदाहरण बघा कुंट, बडिग, शिक्षक, रोगी, शिष्य. म्हणजे काय सांगू कुंट ಅಂದ್ರೆ लंगडा. कुंट ಅಂದ್ರೆ लंगडा. परंतु त्यांनी त्या व्यक्ती चलायचं हे बघून म्हणजे रीती बघून आम्ही काय सांगू त्यांना काय आम्ही एक नाव ठेवतो. हे लंगडा जायला बघा तिथं असं आम्ही काय सांगू म्हणतात. आता किवडा असतात त्याने ऐकायला जात नाही. आम्ही कन्नडमध्ये काय सांगू किवड म्हणतात. म्हणजे तरी काय सांगू आम्ही सांगतो ना आणि परत परत काय सांगू काय काय असंच म्हणतात. त्यांना ऐकायला येत नाही. आम्ही काय म्हणतात? किवंडा. हे काय अनवर्तक नाम म्हणतात त्याला. त्या व्यक्तीचा हावभाव बघून त्या व्यक्तीचे काय बोलणे बघून आम्ही काय सांगू एक एक नाव ठेवतात. आता बडिग. बडिग ಅಂದ್ರೆ सुतार होय नाही. सुतार आम्ही काय सांगू विनाकारण आम्ही काय सांगू आम्हाला म्हणत नाही, तुम्हाला कोणाला म्हणत नाही. परंतु त्या व्यक्ती करायचं काम बघून आम्ही काय म्हणतो? सुतार म्हणतात.
तरी लाकडचं काम करतात की नाही त्यांना आम्ही काय म्हणतात, सुतार म्हणतात. आता कोणतरी मातीचं वस्तू तयार करतात, मातीचं, त्यांना काय म्हणतात, कुंभार. त्यांना काय म्हणतात, कुंभार. आता बघा, आम्ही कोणतरी काय आजार घरामध्ये असतात तेव्हा आम्हाला बघायला कोण येतात, डॉक्टर येतात, हो नाही. डॉक्टर येतात, व्यक्ती येतात, एक व्यक्ती, त्या व्यक्ती आम्हाला बघतात, आम्हाला आरोग्य विचारतात, तेव्हा आम्हाला काय सांगू, एक नाव ठेवतात, त्याला काय म्हणतात, वैद्य. काय म्हणतात, ವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ರೋಗಿ. ಇವಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವರ್ತಕ ನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆಪ್ಪ ನಾಮಪದಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರವೇ, ರೂಢನಾಮ, ಅಂಕಿತ ನಾಮ, ಅನುವರ್ತಕ ನಾಮ. ಅಂದ್ರೆ रूढ अंद्रेप परंपरागत होऊन आलेला शब्द. अंकित नाम अंद्रेप ठेवलेलं नाव. अनुवर्तक अंद्रेप अर्थाला अनुसरण आम्ही काय सांगू, एक नाव ठेवतात, त्याला काय अनुवर्तक नाम. असं 3 प्रकार आहे. नेक्स्ट बघा आता पुढे ಸರ್ವನಾಮ. ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಬರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸರ್ವನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. म्हणजे नामपदाचा बदल येणारा शब्दाला, नामपदाचा बदल येणारा शब्दाला काय म्हणतात, सर्वनाम ಎಂದು, म्हणजे सर्वनाम असे म्हणतात. ಹಾಗಾದ್ರೆ ह्याच्यामध्ये 3 प्रकार आहे. ಸರ್ವನಾಮದ ಏನಪ್ಪ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಅದರಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಅದರಂತೆ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಯಾವುವು, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ. ಯಾವುದು, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ. ಸರ್ವನಾಮ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ह्याच्यामध्ये काय सांगू, 3 प्रकार आहे. पहिला ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ ಯಾವಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ ಯಾವುದಪ್ಪ, ನಾನು, ನಾವು, ನಾನು, ನಾವು. ಅದರಂತೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ. ನೀನು, ನೀವು. ಮೂರನೇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ. ಸರ್ವನಾಮ. ಇವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವನು, ಅವಳು, ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು, ಅವರು, ಅವು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿವೆ. अद्राग ह्याच्यामध्ये काय सांगू म्हणजे 3 प्रकारचे काय पा पुरुषार्थक सर्वनाम आहे. ह्याच्यात पहिला काय पा उत्तम पुरुष सर्वनामा. कुठं म्हटलं नानो नाव म्हणजे ह्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात मी आम्ही. मी आम्ही म्हणजे मी म्हणजे एक वचन, आम्ही म्हणजे बहुवचन. दुसरा बघा मध्यम पुरुष सर्वनामा. मध्यम पुरुष सर्वनाम ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರ ನೀನು ನೀವು तू तुम्ही. ಮೂರನೇದಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವನು ಅವಳು ಅದು ಅವರು ಅವು.
म्हणजे तो, ती, ते, त्याने. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ सर्वनाम पदವನ್ನು गुरुतिसिरी. मी गावाला जातो, ह्या वाक्यामध्ये असलेला सर्वनाम पद म्हणजे शब्द, सर्वनाम शब्द ओळखा. चार कालती काय 4 उत्तर असते. 4 उत्तर तुम्ही काय सांगू, बरोबर उत्तर तुम्ही शोधायचा, शोधून तुम्ही लिहायचा. ह्याच्यात उत्तर कुठलं पा, नानू. नानू म्हणजे मी, असं तुम्हाला प्रश्न पडतात. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಾಗ, ಅವನು ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವನಾಮ. ಅವನು ಇದು ಈ प्रकारचा सर्वनाम असा बी तुम्हाला काय सांगू प्रश्न विचारतात. ಅವನು म्हणजे तो, तो हे शब्दकने ह्या प्रकारचं सर्वनाम. काल ते उत्तर असते कुठलं, प्रथम पुरुष सर्वनाम. प्रथम पुरुष सर्वनाम म्हणून काय सांगू तुम्हाला, मी सांगतो एक्झामच्या परीक्षेच्या दृष्टीनं तुम्ही हे सगळं तरी तुम्ही काय तोंडपाठ करायचा. काय करायचं, तोंडपाठ करायला पाहिजे. तोंडपाठ केलं तर काय सांगू तुम्हाला, काय सांगू सगळं समजते. म्हणजे इथं बघा, उत्तम पुरुष काय पा, नानू, नाऊ. दुसरं काय पा, मध्यम पुरुष म्हणजे काय पा, नीनू, नीऊ. तिसरं काय पा, प्रथम पुरुष सर्वनाम कुठला पा, अवनु, अवळू, अदो, तो, ती, ते, त्याने. असं तुम्हाला काय सांगू, ह्या प्रकरणातलं तुम्हाला एक तर प्रश्न म्हणजे काय प्रश्न विचारतात हे तुम्ही काय सांगू अभ्यास करायचा. आणि ह्याच्यात बघा नाही दुसरा बघा, दुसरा बघा, प्रश्नार्थक ಸರ್ವನಾಮ. म्हणजे ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪದಗಳಿಗೆ प्रश्नार्थक सर्वनाम ಎಂದು करेयुत्तारे. म्हणजे प्रश्न विचारण्यासाठी आम्ही काय सांगू, एक एक शब्द मी विचार म्हणजे उपयोग करतो, त्या शब्दाला काय म्हणतात, प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात. उदाहरण इथं बघा, ಏನು काय, ಏಕೆ का, ಯಾರು कोण, ಎಷ್ಟು किती, ಎಲ್ಲಿಗೆ कुठे, ಹೇಗೆ कसं, हे सगळं काय पा प्रश्नार्थक सर्वनाम. तुम्हाला असा प्रश्न विचारतात, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ, तू कुठं जायले, असं तुम्ही म्हणजे एक प्रश्न पडला तर ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ प्रश्नार्थक सर्वनामವನ್ನು गुरुतिसिरी. ह्या वाक्यामध्ये असलेला प्रश्नार्थक सर्वनाम ओळखा म्हटलं तर त्याचे उत्तर काय पा, ಎಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ಪದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು, तुझं नाव काय. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ म्हटलं तर उत्तर ಏನು ಪದದ್ದು, ಏನು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು, ಏಕೆ, ಯಾರು, ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. तिसरा बघा, आत्मार्थक सर्वनाम. तिसरा पा आत्मार्थक सर्वनाम. ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ किती जास्त नाही, फक्त ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಪದಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು, ತಾವು. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ आत्मार्थक सर्वनाम. आपण, तानु ताव ಅಂದ್ರೆ आपण म्हणजे काय तर तुम्ही बोलत असताना हा शब्द वापरतात, ह्याला काय म्हणतात, आत्मार्थक सर्वनाम ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು 3 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ, ಎರಡನೇದು प्रश्नार्थक सर्वनाम, ಮೂರನೇದು आत्मार्थक सर्वनाम. असं 3 प्रकार काय सांगू सर्वनाम आहे.
तुम्हाला प्रश्न विचारतात ते प्रश्न तुम्ही कसं विचारतात तुम्ही बघून तुम्ही काय उत्तर लिहा. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬघा ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ, ಎರಡನೇದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ. ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇದು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಕಸ ಅಷ್ಟೇ ಬಗಾಯ್ತಾ. ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿ उपमा ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೋಲಿಕೆ. उपमा म्हणजे काय तुलना करायचा. ಹೋಲಿಕೆ म्हणजे काय तुलना म्हणजे ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವ अलंकारवे उपमा अलंकार. म्हणजे इथं काय सांगू उपमेय शब्द असतेने त्याला काय सांगू उपमानासारखं काय सांगू तुलना करतात. त्या तुलना केलेल्या शब्दाला काय उपमा अलंकार म्हणतात. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು. ಏಕ ವಾಕ್ಯ. ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಉಪಮೇಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಉಪಮೇಯ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಗೌರಿಯ ಮುಖ. ಗೌರಿಯ ಮುಖ. ಉಪಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಉಪಮಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಮಲ. ಉಪಮಾನ ವಾಚಕ ಅಂದ್ರೇಪ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕ ಅಂದ್ರೇಪ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೇಪ ಇದ್ರ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಉಪಮೇಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರಿಯ ಮುಖ. उपमान ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಕಮಲ. उपमान वाचक ಅಂದ್ರೆ ಯಾವದಪ್ಪ अंते. तुम्ही ओळखायचा उपमा अलंकारामध्ये वाक्यामध्ये अंते हागे शब्द आले की नाही तुम्ही त्याला काय म्हणायचं उपमा अलंकार म्हणायचा. म्हणजे वाक्यದಲ್ಲಿ अंत्य शब्द ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ उपमा अलंकार ಎಂದು करेಬೇಕು. तेवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला काय सांगू हे म्हणजे असा करायला तर तुम्हाला देत नाही. म्हणजे तुम्हाला वाक्य देतात ಇದು ಈ अलंकारಕ್ಕೆ उदाहरणे असा प्रश्न विचारतात. तुम्ही कसं ओळखायचा वाक्यामध्ये अंते हागे शब्द आले की नाही त्याला तुम्ही काय म्हणायचं उपमा अलंकार म्हणायचा. तसा तुम्हाला उपमा म्हणजे अंते हागे शब्द आले नाही तर त्याला तुम्ही काय म्हणायचं रूपक अलंकार म्हणायचा. काय म्हणायचा रूपक अलंकार म्हणायचा. असं बघा म्हणजे अंते हागे ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ उपमा अलंकार. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಸ ವಿಚಾರತೆ ಬघा. ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು. ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ उपमान शब्दವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ असा प्रश्न विचारतो मला. परीक्षेने काय सांगू एक एक वेळा कुठला अलंकार म्हणून विचारतात. एक एक वेळा काय सांगू ह्या वाक्यामध्ये असलेला उपमान शब्द ओळखा असा प्रश्न विचारतात. बघा इथं गौरीय मुख कमलದಂತೆ ಅರಳಿತು ह्याच्यात म्हणजे उपमान शब्द ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲ. ಯಾವುದು ಕಮಲ. म्हणजे ह्याच्यात काय सांगू उपमाನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಕಮಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ उपमान वाचक शब्दವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ म्हटलं तर ह्या वाक्यामध्ये असलेला उपमान वाचक शब्द ओळखा. उपमान वाचकವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂದಾಗ
ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉಪಮಾನವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೆ. ಯಾವುದು? अंते. असंच मला काय सांगू, प्रश्न विचारतात ते पण तुम्ही तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये ते आहे आणि एकदा तुम्ही बघून तुम्ही काय सांगू जरा अभ्यास करत बसा. दुसरा बघा रूपक अलंकार. दुसरा काय पा? रूपक अलंकार. ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಲಂಕಾರವೇ. ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, म्हणजे ಅಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲೇ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿವೆ. ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಲಿ. ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು. ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು. ಏಕ ವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಪದಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನಬೇಕಪ್ಪ? ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಪದವು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರಪ್ಪ? ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರಪ್ಪ? ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗಾತಾನೆ ಸಂಧಿಗಳು. ಸಂಧಿಗಳಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ संधी ಅಂದರೆ ಏನು, म्हणजे ಸಂಧಿ म्हणजे काय? ಎರಡು ವರ್ಣಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. दोन वर्ण. वर्ण म्हणजे ಏನಪ್ಪ? वर्ण ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ. वर्ण ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅಕ್ಷರ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಎರಡು ಪದಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಸಮಾಸ ಅಂತಾರ. ಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಣಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಧಿ ಬೇರೆ, ಸಮಾಸ ಬೇರೆ. ಸಮಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ. ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಧಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ, ಸಮಾಸದ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.